Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bulsun. İlgis Hazretke şu şehirlikке şakırganı için. Elhamdülillah indi biz birinci tapkır tugul. Allah Teala bereket versin. Şu ülkege, şu rayonga. Allah Rabbimizning dininde hizmet etirgen, kişilerge, dinni jetkirge Allah Rabbimiz alırga yardımcı bulsun. Şuşu ham indi bizge degin şuşunda qatnaşırga Allah Teala sebepçi kılsa idi. Mine Ramazan ayı ötüp gitti dep aytdınız. Şundapta men şuşu vagazga hazırlanganda nindi temаны soylar mekan dep oylaganda Meytem Ramazandan soň özübizden çik tuturga dep ulasam, indi meytem Ramazandan soň vaqt ötdi. Indi vagazlar ul temaga süylendi. Şoňa görä min söylüse kile bugün ikinci bir tema turunda, lakin ol barbar aktual. Hazır anın aktualligi tagı-dagın arta, çünki biz jayga kirabız. Mine günler indi ali qarlar yawsa dagın, lakin inşallah jiltuga bara. Ham bizning kunlar jilnsa, odatda bit indi kishi jingilcha kiyina boshlay. Ol bir fitna tudira. Hamma şuşu ko'z fitnasi, ko'zning qarovning hukmlari turunda söylüsüm keldi. Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı tilashqishlari bersa edi. Allah Rabbimiz Qur'on Karimda aytadi: Auzu billahi mineşşeytanirracim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. Nur suresinin 30-31 ayetlerinde Allah Teala müminlerge müracaat etip aytadi. Peygamberimizge aytadi: "Ey Allah'ın elçisi, ayt müminlerge dey. Müminlerge ayt: Yaguddu min absarihim. Ko'z qarashlarini tushirsinlar" deb aytadi. Ko'z qarashlarini tushirsinlar, qo'y bir qarashlarini deb aytadi. Ham o'zlarining jinsiy a'zolarini saqlasinlar, ular uchun shistaroq, poqliroq Alloh Taala ularning qilgan amallarini ko'radi. Shulay uq mu'mina xotinlarga dag'in aytirga qo'sham, ular dag'in ko'zlarining qarashlarini tushirsinlar. Ham o'zlarining jinsiy a'zolarini saqlasınlar dedi. Allah Taala ko'zlaringizni tushirib qoplab yurigiz deb aytmay. Yaghdudna min absarihim. Qo'y bir qarashlaringizni tushirigiz deb aytadi. Ko'z ne'mati Allah Rabbimizning ulug' bir ne'mati jamoat. Allah Taala biz şuşu ko'zimiz bilan Allah Rabbimizning bik ko'p ne'matlarini ko'ramiz. Ham şuşu ko'z ko'ru ne'matini yo'g'altgan kishigina onun shin qadrini biladi. Ham ondaylar bizning orada bor. Ona qaramasdan ular Allohga g'ibodat qilalar, Allohga shukr etalar. Ham misol uchun ular masalan Qozonda Yerdam masjidida ko'p Qur'on o'qiylar, g'ibodat qilalar, reabilitatsiya o'talar. Ya'ni kishi g'ibrat olirga tilasa, ulardan zo'r g'ibrat ola oladi. Biz Alloh Rabbimizning shusha ne'mati bilan, ko'z ne'matin bilan yashaymiz. Ham bu shunday zo'r ne'mat, hatto qo'y bir rivoyatlarda kelgan, qiyomat kunida bir kishini kitirirlerdi. Ol aldağı ümmetlerde yaşagan ham 500 yıl boyu Allah'a g'ibodat qilgan. Ham Allah Taala aytirdi bu kishiga: "Menim rahmatim bilan kirtigiz onu jannatga" deb. Shundan bu kishi aytir: "Ya Rabbim, men bit 500 yıl g'ibodat qildim. Menim qilgan amalim bilan kirtigiz" degach, Allah Taala aytir: "Ko'z ne'matin bir o'lchovning bir yog'ina qo'yig'iz, hamonon 500 yil qilgan g'ibodatin o'lchovning bir yog'ina qo'yig'iz" deydi.
Күз нигъмәтен куйсалар, һәм күз нигъмәте шушы 500 ел кылган гыйбадәтне басырды. Шуннан бу кеше әйтер: "Я Раббым, үзеңнең нигъмәтең белән кертсәң иде" дип. Ягъни нинди зур нигъмәт, һәм без шуның турында соралачакбыз. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Инна ас-сам'a вал-басара вал-фуада куллу улайка кана анху мас'ула." Исра сүрәсе 36-нчы аят. Чынлыкта сезнең кулакларыгыз, ягъни ишетү нигъмәте, күзләрегез, күз нигъмәте, һәм йөрәкләрегез, күңелләрегез барысы дагын шуның белән кылган эшләрегез өчен кыямәт көнендә соралачаксыз ди. Колагыбыз өчен, ишеткәнебез өчен, күргәнебез өчен һәм йөрәк нигъмәте Аллаһ Раббыбыз сораячакмын дип әйтә. Күз нигъмәтенә кайтканда без әйттек, күзнең караш хөкеме галимнәр әйттеләр, харам булырга мөмкин. Әгәр дәген кеше тыелган нәрсәгә караса. Аның турында бүген күбрәк сөйләшербез, Алла бирсә. Мустахаб, сөннәт булырга мөмкин, ул да булса тиешле рәвештә караса. Мисал өчен, өйләнергә теләгән егет кыз белән таныша. Һәм ул аның белән танышканда, аның рөхсәт ителә йөзенә һәм кулына карарга рөхсәт ителә. Карый һәм таныша, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә өйләнергә теләсәгез, кияүгә алырга теләгән кызга карагыз башта" диде. Ул сезнең өчен никахыгызның дәвамлы булуына күбрәк сәбәп булыр дип әйтте. Шуңа күрә, әгәр дәген кешенең чынлап та өйләнергә теләге бар икән, чын карар кылган кеше шундый максат белән танышу ул вакытта сөннәт санала. Карау. Мубах булырга мөмкин. Әгәр дәген кеше, мәсәлән, рөхсәт ителгән рәвештә карый, безнең бар шәһвәтсез хатын кызга карарга ярый битенә һәм кулына. Әгәр дә кешедә шәһвәт булмаса, ягъни теләк белән, ниндидер шәһвәт белән карамаса, гади рәвештә мөнәсәбәттә карау рөхсәт ителә. Шулай ук махрам булган кешеләр, махрам вакытында, мисал өчен, кемнәр алар махрамнар? Коръән Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Ниса сүрәсендә зикр итте. Мәсәлән, кыз бала өчен әтисе, бабайсы, улы, оныгы, абыйсы, энесе, әтиенең абыйсы, әнинең абыйлары, абыйларының, сеңлеләренең балалары, племянниклары, булар инде аңар махрам. Ул алар янында яулыгын салып йөри ала, муенын күрсәтә ала, кулын терсәгенә хәтлек яки аягы, мәсәлән, тезгә хәтлек күрсәтә ала. Бу инде гаиләдә, мәсәлән, махрамнар янында хатын-кыз яулыгын салып йөри ала дигән сүз инде ул. Күлмәк киеп, яулыгын салып йөри ала. Кай вакытта сорыйлар балалар турында. Кичкенә балалар, мусульман хатыны ничек кичкенә балаларны күрә аламы, юкмы? Әгәр дәген балага 7 яшь һәм артыграк булырга мөмкин, әгәр дәген бала кеше 10 яшькә хәтлек хатын-кызлар белән кызыгып карамый икән, кара бу монсы чәче мондый, монсы мондый дип, инде аларны аермый икән, ул вакытта 10 яшькә хәтлек ул әле хатын-кыз аның янында яулыксыз йөри ала. Әгәр дәген кайбер балалар иртәрәк өлгереп инде хатын-кызларны аера башласалар, ул вакытта инде яулыксыз йөрергә ярамый дип әйтәләр галимнәр. Шулай ук, мәсәлән, әни кеше баласын юганда, күпчелек галимнәр 7 яшькә хәтлек, мәсәлән, ул аны юа ала дип әйтәләр. Аннары инде ул гаурәтен капларга тиеш була. Шуңа күрә бу әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Һәм инде монда, мәсәлән, кеше мунча кергәндә, безнең халыкта бар, мәсәлән, гомуми общий мунчалар бар, мәсәлән. Андый асылда, андый мунчага сәбәпсез кирергә кирәк түгел, әгәр дә бөтен кеше ялангач юына икән. Әгәр дә инде кешегә бик кирәк булса,
үзе айрым юына алмый, монча бик кирәк, ул вакытта инде ул кимендә үзенең гаурәтен капларга тиеш. Мәсәлән, киндектән алып тезенә хәтлек гаурәтен каплый һәм башкаларның гаурәтләренә карамаска тырышырга тиеш була. Бу карау хөкемнәре. Һәм динебез шушы карау мәсьәләсенә игътибар итте, чөнки күз белән тиеш булмаган нәрсәгә карау инде ул гөнаһка алып бара. Пәйгамбәребездән шундый бер хадис риваят ителә. Карау ул иблиснең бер угы дип әйтә. Ягъни син тиешле булмаган нәрсәгә карасаң, иблис синең йөрәгеңгә ук аткан бу шикелле була. Әгәр дәген кеше Аллаһ ризалыгы өчен тыелса, харамнан тыелса, Аллаһ субханаһу ва тааля аның йөрәгенә иман байлыгы бирә. Әгәр дәген син тыелып карый алсаң, тыелып кала алсаң, Аллаһ тааля иман байлыгы бирә. Аллаһ тааля шушы карау мәсьәләсен ни өчен хатын-кызларны Аллаһ тааля киенергә кушты? Ни өчен динебез буенча хатын-кызның бөтен тәне гаурәт? Чөнки хатын-кыз ул зиннәт, ул матур. Шуңа күрә аның фақат бите һәм кулы беләзекләренә хәтлек шул җир генә ачык була ала. Калган җир аның гаурәт. Ир кешеләрнең ирләр арасында шулай ук гаурәтләре бар. Киндектән алып тезгә хәтлек безнең мәзһәб буенча тездәген керә, ул гаурәт санала ир белән ирләр арасында. Мәсәлән, ирләр мончага керәләр икән бергә, алар шул киндектән алып тезгә хәтлек шул җирләрен капларга тиеш булалар. Хатын-кызлар бергә керсәләр, хатын-кызларның бер-берсе арасында гаурәт, нәкъ шулай ук киндектән алып тезгә хәтлек. Бу саклану, бу беренче. Шулай ук динебез безнең кушты рөхсәт сорау дигән нәрсәне. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кешенең өенә шакыса, ишекнең уң ягына яки сул ягына баса иде. Турдан-туры ишек янына басмый, ачып җибәрсәләр, бөтен бүлмә, бөтен үй күренмәсен өчен. Чөнки анда өйләр булай да кичкенә иде. Әгәр дәген ишек ачылып бөтен үй күренсә, анда бөтен кеше күренә. Күренмәсен өчен Пәйгамбәрбез шакыса, шуңа күрә сөннәт булып тора. Мәсәлән, син квартирага килдең, ишеге ачыла икән, ишек кырыена басып туру хәерле санала, күрмәс өчен. Әгәр дә инде алар глазокка карыйлар икән, син үзеңне күрсәтергә тиеш. Әмма дә ләкин ишек ачылып китү белән бөтен үй күренергә тиеш түгел. Авылларда мисал өчен гадәттә рөхсәт сорау дигән нәрсә юк. Күршеләр бер-берсенә торалардагы шакым ишек кирип тә китәләр. Бу дөрес әйбер түгел. Менә хәзер мусульман апалар мәсәлән яулыкларын бәйләп йөриләр, ә ул өйдә яулыксыз. Кемдер анда күрше мужиге нәрсәдер сорап кирип килә икән, ул дөрес түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям "Джугилал истизану лияжлил басар" дигән мәгънәдә хадисе бар. Ягъни рөхсәт сорау күзне саклар өчен кушылды дип әйтә. Әгәр дәген син рөхсәтсез кергәнсең икән, инде син күргәнсең икән, инде син кергән булып саналасың. Шуның өчен динебездә тыелды, мәсәлән, күршенең анда карап торырга, яки тәрәзәсенә карарга, яки анда бу инде диндә тыелган әйберләр. Әлбәттә, сез мине тыңлыйсыз, мәсәлән, нәрсә сөйли инде бу дип кайберләр әйтергә мөмкин. Хәзер бит инде бездә кыймалар да куймыйлар, бер нәрсә куймыйлар. Бу Европадан килгән гадәтләр җәмәгать. Асылда мусульман кешесе үзенең хатыннарын, үзенең гаиләсен асылда башка күзләрдән сакларга тырышырга тиешле. Шуның өчен безнең хатыннарыбыз, алар зиннәтләрен күрсәтәләр үзләренең ирләре өчен, чит кешеләр өчен түгел. Әлбәттә, бу әле бөтен кешеләргә барып җитмәде, ләкин бу диннең асылы. Диннең асылы. Шуңа күрә динебез тыйды. Хатын-кызга мәсәлән, зиннәтле кием белән хуш буйлар сөртеп, кешеләр янына, башка чит ирләр янына барудан тыйды.
Нәрсә өчен? Фитнә булмасын өчен. Менә мәсәлән, ишетергә туры килә, кайбер эштә эшлиләр ир белән хатын, яки чит ир, чит хатын. Алар эштә эшләгәч, бер-берсенә якын булып бетәләр. Хәтта аларга башкалар да игътибар итми, булар бит бер кабинетта бергә эшлиләр. Бу бузыклыкка алып бара торган әйбер. Ягъни, ишеткән бар, ягъни кайбер шундый куркыныч хәлләр турында. Ягъни кеше шушы динебезнең куйган таләпләренә игътибар итмичә зина кылуга барып җитә. Чөнки шайтан бер качандагын сиңа зина кыл дип әйтми. Ләкин ул адым-адым килә. Башта карашны матур әйтә, аннары сөйләшүне, аннары очрашуны һәм башкасын. Зур гөнаһка эләгү инде ул бик куркыныч. Шуңа күрә менә бу күз мәсьәләсе хәзерге вакытта бик актуаль. Хәзерге вакытта безнең кеше өеннән чыкмаса да, социаль челтәрләрдә, яки телевизорда, яки интернетта нәрсә тели, шуны күрә ала, шуны карый ала. Менә бу мәсьәлә бик хәтәр. Ни өчен кайбер кешеләр намазларын калдыралар, намазларын ташлыйлар. Кайбер кызлар намазларын калдыралар, яулыкларын салалар. Ни өчен? Чөнки кай вакытта яки күп вакытта кеше бәйле була шушы харам карашларга. Үзе генә булганда теләсә нәрсә карый ул. Үзе генә булганда гөнаһ кыла. Менә шушы гөнаһлар йөрәкне карайта. Һәм сизмичә ул Аллаһтан ерагая, һәм шул сәбәпле диннән, ягъни диннең фарызларын калдыра башлый. Ягъни ул тиккә генә килеп чыга торган әйбер түгел. Динебез бер әйбергә басым ясаган икән, бер әйбергә игътибар иткән икән, ул бик мөһим җәмәгать. Әгәр дәген без динебез кушкан әйберләрне үтәсәк, шунда без табачакбыз үзебезнең йөрәгебезгә чынлап тагын рәхәтлек. Асылда караш мәсьәләсенә килгәндә, Пәйгамбәребезнең шундый бер мәшһүр хадисе бар. Али радиллаһу анһу әйтә: "Я Али ди, ла тадбигу назратан назра." Бер карасам, икенче тапкыр карама ди. Фа инна малакал ула ва лайсат лакал ахира. Беренче караш сиңа гөнаһ булып язылмый ди, ләкин икенчесе инде гөнаһ булып языла. Галимнәр әйттеләр, кеше нәрсәгәдер бер тапкыр карашта күрде, мәсәлән, урамда барасың. Зиннәтле хатынны күрдең. Ялгыш күрдең, син күзеңне сакларга тиеш. Икенче тапкыр борылып карасан яки карадың дагы тагы төкәлеп карап торсан, инде сиңа гөнаһ языла. Менә бу әйберне без белергә тиешле. Шул ук вакытта, мәсәлән, син социаль челтәрдә утырганда, сиңа ниндидер бер сурәт килеп чыкты. Син аннан карауны дәвам итсәң, син уже гөнаһка керәсең. Әгәр дә саклансан, иншалла гөнаһ булып язылмый. Шуңа күрә, әгәр дәген кеше шушы мәсьәләгә игътибар итә икән, ягъни үзенең карашын саклый икән, харам әйберләрдән, тыелган әйберләрдән саклана икән, ул иң беренче чиратта үзенең йөрәген саклый. Чөнки безнең йөрәгебез бер хадистә килә, йөрәк ул бер савыт. Аның ике тоташкан трубкасы бар. Беренчесе күз, икенчесе колак. Күз караган әйберләр йөрәккә керә, җәмәгать. Колак белән ишеткән әйберләр йөрәккә керә. Менә кеше мәсәлән нәрсәдер кино карый яки нәрсәдер карый икән,
Хәтта намазга басса дагын, аның каршында шул сүрәтләр йөри. Яки нәрсәгәдер карап турса, шул сүрәтләр аның күңеленә кайта. Әле ул бузык әйбер булса, махсус рәвештә шайтан синең күңелеңгә шуны китерә. Әгәр дә син ул әйберне күрмәсән, җиңел, әмма дә ләкин күрсән, шайтан махсус рәвештә сине күз алдына шуны китертә. Шуңа күрә, әгәр дәген кеше күзен саклый икән, иң беренче ул имин була менә шушы йөрәгенә кергән ширдән. Ягъни ул йөрәген саклады гынахтан. Ни өчен? Карагыз, галимнәр булай дип әйтә. Әгәр дәген кеше сакланмаса, бер карады, икенче карады, кайбер кешеләр зависимостька әйләнәләр. Кайберләре, мәсәлән, ятсыз кинолар, порнофильмнар бар. Шуларга кирип китәләр, шунсыз тора алмыйлар. Алар уже кирип чумалар, теге кайберләре менә азартный уен уйнаган шикелле, шундый әйбергә кирип баталар. Аны галимнәр чагыштырган ничек беләсезме? Менә кеше дип әйтә, от белән бара икән ди. Һәм ике кырыйда стена. Һәм шул стена торайып бара. Әгәр дәген беләсен, тегендә хәтлек кирсән, инде атны киреп булып бурмаячак. Менә кеше гынахка керә икән, бер кирде, ул менә шу тар җиргә кергән шикелле. Инде атнымы, хайваннымы син аны кире бурып чыгара алмыйсың. Койрыгыннан да тартып чыгара алмыйсың. Чыгарсан дагы бик авыр булачак, бик зур мәшәкать булачак. Әгәр дәген вакытында туктасан, вакытында тәүбә итсән, шул вакытта яхшы була. Хәтта кай вакытта Аллаһ Тәгалә кешене туктатырга мөмкин. Бер вакытны шундый риваят килә, Пәйгамбәрбез вакытында бер кеше канап янына килә. Авызы канаган инде. Шуннан нәрсә булды дигәч, тегесе әйтә, мин ди бер хатынны күрдем ди, карап бара инде, бер баганага килеп бәрелдем ди, йөзем канады дип әйтә. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям риваят ителә инде. Ага, әлләгәр дә ди, Аллаһ Тәгалә кешене пакларга теләсә, бу дөньяда аңар газап бирә дип әйтә. Инде Аллаһ Тәгалә аны бу дөньяда туктатты. Шушы карашы өчен инде ул җәзаны күрде дәген, аңлады нәрсә икәнен, кирәк түгел икән, теләсә кая карарга. Кай вакытта Аллаһ Тәгалә кешене туктатып тагын кала. Әгәр дә туктамаса, әгәр дәген бу кеше шушы бозыклыкка кирүне дәвам итсә, аны чыгару бик авыр. Аны чыгару бик авыр. Кешеләргә шул гына кирәк. Ягъни махсус, мәсәлән, индустрия, мисал өчен соцсетьләрне карасак, мисал өчен. Менә бу сторис дигән нәрсә бар бит инде. Аны махсус рәвештә шулай дип ясаганнар. Чөнки кеше сәүдәгәрләргә нәрсә кирәк? Кеше соцсетьләрдә озаграк утыра икән, күбрәк интернетта утыра икән, алар күбрәк акча эшлиләр. Махсус рәвештә шулай иттереп ясаганнар аны. Берне карады, ул берничә секунд икенченә күчте. Өченчегә күчте, дүртенчегә күчте. Моны хәтта динле дә, динсез дә кеше әйтә, бу мәгънәсезлек дип әйтәләр. Шушы шелтәрләрне карап утырып, әле бит кайберләре уйлый, карамында файда бар икән. Кара, бу әйберне саклап калырга кирәк. Ул аны саклап кала, мәсәлән, зарядка ясауны яки нәрсәне, ләкин бер кашында ул аны ясамый. Кайбер кешеләр, мәсәлән, кирәк дип үзләренә уйлыйлар, кара, бу әйберне карарга кирәк дип. Ә чынлыкта ул аннан, әгәр дәген реальны караса кеше, менә ул социаль челтәрдә утырды, ВКонтакте утырдымы, Инстаграмда утырдымы, яки шушы Ютубта, мәсәлән, шуларны карап утырдымы, нинди нәтиҗә? Һәр кеше үзе карасын. Асылда үткән вакыт, мәгънәсез үткән вакыт. Әгәр дә гынах әйберләр караган булса, плюс еще гынах җыелган. Бу кешегә, ягъни махсус рәвештә шулай итеп эшләгән.
Һәм инде акыл ияләре бу әйбердән тыелырга кушалар. Чөнки кайбер кеше иртә белән тора, беренче эше телефонга үрелә. Нәрсә булган микән? Кайберләре мәсәлән хәбәрләргә укырга ярата. Яңалыклар. Нәрсә генә булмасын, карап чыга бөтен яңалыкны, аңар кирәкме, кирәк түгелме, анда каядыр нәрсә булган, каядыр яңгыр яуган, каядыр нәрсә булган. Ләкин барыбер шуны карый. Һәм бу кешедә бер рәхәтлек таба. Ә чынлыкта нәрсә? Без ахиратыбыз өчен нинди файда алдык? Динебез өчен нинди файда алдык? Безне бу әйберләр Аллаһ Тәгаләгә якын айттымы? Яки киресенчәме? Шуңа күрә менә бу булар бөтенесе дәген безнең караш белән бәйле. Менә бу хәзерге вакытта актуаль мәсьәлә. Кичә Испанияда ут бетте. Шулай бит. Шунда яшәүче бер егет, әле бүген аның белән языштым. Иртә белән бетте, интернет туктады дип әйтәм. Банкта идем дип әйтә. Банкның ишекләре ябылдылар ди. Бөтен нәрсә туктады ди. Ләкин кичкә таба ди. Үзем дип әйтә, китап ачтым ди. Китап укыдым ди. Урамга чыксам ди, балалар бадминтон уйныйлар, полный уйный башладылар ди. Һәм шулай ук кешеләр ди, әбиләр, апалар урамга чыгып, бер-берсе белән сөйләшеп, Советский Союзны искә төшердем дип әйтә. Бер көнгә интернет беткәч, телефоннардан фақат SMS-ка гына бер нәрсәдәген видеолар күрсәтмәй, халык җайлап кына урамга чыккан. Ягъни без нәрсәне күрәбез? Без үзебез шушы телефоннарга кирип баттык. Балалар хәзер урамда мәсәлән уйнаучы юк диярлек. Ягъни булса дагын сирәк. Һәм башка төрле китереп чыган проблемалар. Шуның өчен менә бу мәсьәләләргә кеше җитди карарга тиешле. Аны телефоны файда бирәме, юкмы? Яки киресенчә? Әгәр дәген киресенчә булса, аларны чикләү тиешле, ягъни шул социаль чикләүләрне кеше үзен чикләргә тиешле. Әгәр дәген кеше үзен тыеп кала ала икән, аның йөрәге Аллаһ Тәгалә аңар йөрәгенә нур бирәчәк. Иман ләззәте бирәчәк. Чөнки алдагы хадисны зикр иттем, әгәр дә кеше харамга карап карый алган чиракта дагын Аллаһ ризалыгы өчен тыела икән, Аллаһ Тәгалә аның йөрәгендә иман нуры бирәчәк. Ә иман нуры булса, ул анда ләззәт табачак. Чөнки иман ләззәте ул чагыштыра торган ләззәт түгел. Ягъни гөнаһның ләззәте бар. Бу кеше гөнаһтан тыелды, һәм Аллаһ Тәгалә аңар иман ләззәте бирә. Ә иман ләззәте ул бик зур ниғмәт. Һәм кеше күзен сакласа, ул әсирлектән котыла. Ягъни без бит әйттек, мәсәлән, кеше шул ятсыз кинолар карап, ниләр карап, шуңар шума. Буш вакыт тапса, шуны карый. Бузыклыкка керә. Бу кеше инде үзенең шәһвәтенә әсир булды. Менә отышлы уеннар белән уйнаучы кешеләр. Аларны туктатып булмый. Әзрәк кенә акча керсә, инде отышлы уен уйнарга китә. Ягъни бу кеше әсир. Әмма дә ләкин әгәр дәген кеше вакытында тыелса, гөнаһлардан үзен сакласа, Аллаһ Тәгалә аны бу әсирлектән коткара. Һәм бу кеше иншалла күңел байлыгы белән бай булачак. Әгәр дәген шуны эшләсә, әлбәттә җәһәннәмнән котыла. Чөнки аның гөнаһлары кая алып бара аны? Җәһәннәмгә алып бара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер мәшһүр хадисендә әйтә. Аны Сәүбән радиллаһу анһу риваят итә. Кыямәт көнендә килер ди кешеләр. Аларның саваплары Тиһәме таулары хәтле күп булыр ди. Ягъни гарәпләр гадәттә зур таулар белән, ул вакытта Йемен ягындагы таулар Тиһәме таулар белән чагыштырганнар. Зур таулар хәтлек саваплары булыр ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы савапларны тузан бөртегенә әйләндерер ди. Юкка чыгарыр ди. Шуннан соң Сәүбән радиллаһу анһу пәйгамбәрбезгә әйтә: "Эй Аллаһның илчесе ди.
Кемнәр соң алар? Ни өчен шундый хәлгә төштеләр? Хәбәр итсе безгә дип әйтә. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, алар сезнең шикелле намаз укыйлар. Сезнең шикелле ураза тоталар. Ягъни булар намаз укучы кешеләр. Шуңа күрә савапны җыйганнар. Әмма дә ләкин әгәр дәген үзләре генә калсалар ди. Үзләре генә калсалар, алар гөнаһ кылалар дип әйтә. Интахакуха махаримуллаһ интахакуха. Гөнаһ кылдылар ди. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә аларның савапларын юкка чыгара. Менә уйлап карыйк без җәмәгать. Кешеләр янында ятсыз әйберләр карап утырыр идеме? Ятсыз кинолар, ятсыз журналлар карар идеме кеше янында? Ялыр иде. Яты булган кеше яла. Ә үзе генә калса? Менә бу инде куркыныч. Чөнки кеше бер кашында үзе генә түгел. Аллаһ Тәгалә аны күреп тора. Аллаһ Тәгалә аны күреп тора. Шуңа күрә галимнәр әйткәннәр: "Ла таҗгалиллаһи ахвалан назирина илейк." Аллаһ Тәгаләне ягъни ин ихтибарсыз сиңа караучы иткәнне калдырма дип әйтә. Ягъни Пәйгамбәрбездән сорагач, Аллаһтан ничек итеп уялырга дип сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә сезнең җирлектә ди, ин хөрмәтле кеше бар икән ди. Сез аның янында үзегезне ничек тотасыз? Мәсәлән, гарәпләрдә улы кеше, кабилә җитәкчесе бик хөрмәтле. Алар аны бик хөрмәт итәләр. Үзегезне шул кеше янында ничек тотасыз? Аллаһ каршында да үзегезне шулай тотыгыз" дип әйтә. Шуңа күрә тақва кешеләр өчен үзләре генә калу бер ләззәт булган. Алар Аллаһ белән үзләре кала торган булганнар. Шуңа күрә алар өчен иң зур ләззәт тәһаҗҗүд намазы. Кашан кеше бер Аллаһ ризалыгы өчен намаз укый, Аллаһка ялварып дуга кыла. Менә бу инде әлбәттә иң бөек халат. Һәм киресенчә, әгәр дәген кеше үзе генә калып гөнаһ кылып утыра икән, менә бу инде бик начар хәл. Шулай булгач, кеше шуны аңлый икән, тизрәк тәүбә итәргә тиешле. Үзен тыйырга тиешле. Кайбер галимнәрдән сорыйлар: "Нишләргә?" Әле ул вакытта телефоннар юк, компьютерда. Әйтәләр: "Компьютерыңны кешеләр йөри торган җиргә куй. Сине һәрвакытны кеше күрсен, үзең генә калма." Ягъни сәбәпләр кыл, үзенне гөнаһтан киртә кыла торган, тыя торган әйберләр кеше ясарга тиешле. Көрәшергә тиешле. Чөнки шулай дәвам итсә, хәтәр. Чөнки менә бу дәвам итсә, кешенең күңеле исерә дип әйтәләр галимнәр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ләгамрука аннахум лафи сакратихим яхмахун." Мөшрикләр турында әйтә Аллаһ Тәгалә: "Синең белән ант итәм" ди. Алар инде исергәннәр дип әйтә. Үзләренең бузыклыкларында исергәннәр ди. Кеше исергән хәлдә бер нәрсәне аңламаган шикелле. Әгәр дәген кеше шушы гөнаһларга батса, нәрсәнедер яратса, зависимостька әйләнсә, шушы әйберләр аңлар. Бу кешене тартып чыгарга бик авыр. Һәм бу бездә проблемалар бар. Менә мәсәлән, куркыныч наркотиклар хәзер. Арзан, ниндидер таблеткалар тараталар. Ягъни кеше шуңар тиз иялә. Һәм моны мусульманнар яшәгән торган җирдә тараталар. Бу яшь үсмерләргә тараталар. Бу куркыныч, хәтәр әйбер. Ягъни без бу әйберләр турында сөйләргә тиешлебез. Чөнки бар андый кешеләр. Фақат үзләренә ниндидер бер проблемадан качыр өчен шундый нәрсәгә дучар булалар. Ягъни балаларыбызга игътибар итик, җәмәгать. Мәсәлән, кайбер класс җитәкчеләре зарлана, яулыклы кыз ди, тәмәке тарта ди. Әти-әниләре белми аны.
Мәктәптәге балалар белә. Ягъни уйларга кирәк түгел. Менә минем кызым өйдә шундый әйбәт, яки малаем өйдә шундый әйбәт, мәктәптә дә шундый ул дип. Юк, мәктәптә икенче булырга мөмкин. Мәктәптә икенче булырга мөмкин. Һәм бу хакыйкать, һәм бу чынлап моңа игътибар итәргә кирәк. Балаларыбыз кем белән аралаша? Аларның дуслары кем? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әл-мәр'у ма'ала дини халилih, фәльянзур ахадукум ман юхалил." Кеше иптәшенең динендә диде. Шуңа күрә карагыз, бала кеше кемнең дусты белән йөри. Кем белән аралашасың син? Балаларың кем белән аралаша? Әгәр дә дуслары начар икән, минем балам яхшы, аның дуслары гына начар дип уйлый күрмә. Значит, балада проблема. Бу бик җитди мәсьәлә. Һәм без җаваплы. Әти-әни балалар өчен җаваплы. Аларның тәрбиясе өчен җаваплы. Ягъни без кайгыртырга тиешлебез. Һәм балаларның телефоннарыннан карарга. Шушындай ятсыз әйберләргә кермиләрме? Чөнки бик хәтәр әйбер. Кайчан бала ятсыз кинолар карый икән, бузык әйберләр карап үсә икән, ул аның гомере буе дәвам итәргә мөмкин. Шундый кешеләр бар, менә кичкенә вакытта шуңар ияләштем ди, тыела алмыйм дип әйтә. Ягъни әти-әнинең упущениесе. Ягъни без игътибарлы булырга тиешлебез. Аңлатырга тиешлебез. Родительский контроль дигән нәрсә бар мисал өчен. Нәрсәләр карый безнең балалар? Бу бик мөһим мәсьәлә. Ягъни үзебез өчен һәм чөнки менә бу телефон бик каты тәэсир итә шушы карашлар ниләр балаларга. Кичкенә вакытта бала нәрсә күреп үсә, ул шуны зур үскәчләгән шушыны аңар әйләнеп кайтачак. Менә бу бик зур җаваплылык. Шуңа күрә әйткәнемчә, мәсьәлә җитди һәм без аңар игътибар итәргә тиешлебез. Кайбер галимнәрдән сораганнар, мәсәлән, берәү сорау бирә. Фикъта дип әйтә, галимнәр нәрсә дип әйтә? Әгәр дә кеше бер хатын-кызга карады, һәм аны ошатты. Күбрәк карасам, минем тынычланам, күңелем тынычлана ди. Ха, туктасам, күңелем тыныч түгел дип әйтә. Шуңа күрә дип әйтә, күбрәк карасам миңа ярыймы дип әйтә. Менә бу хәзер аны нәрсә дип атыйлар әле? Индофраминмы? Кеше баш миңендә рәхәтлек таба торган әйбер. Безнең бар баш миңендә кеше җиңел генә рәхәтлек таба. Бу ике заманда шулай сорау биргәннәр. Минем хәзер шуңар карасам, күңелемә рәхәтлек килә дигән, мин тынычланам. Кемдер мәсәлән борчылып йөри, ниндидер сүрәткә яки ниндидер кинога яки нәрсәдер караса, тынычланып китә. Как будто. Ләкин бу галим аңар җавап бирә: Аллаһның әмере күзне саклау. Ягъни карарга ярамый. Әгәр дәген кешегә харам нәрсәдә карауда файда булса, Аллаһ Тааланың тыймас иде. Шуңа күрә динебез безгә рөхсәт итте халал әйберне. Ул да булса никах. Әгәр дәген кеше үзен сакларга тели икән, никахлашсын. Шуңа күрә менә ул дагы актуаль мәсьәлә, без яшь егетләребезне вакытында өйләндерергә тырышырга тиешлебез. Кызларыбызны вакытында кияүгә бирергә тырышырга тиешлебез. Бу дагы бик актуаль әйбер. Шушы фитнәләрдән сакланыр өчен. Чөнки бу мәсьәлә бик мөһим. Һәм инде әлбәттә шайтан тик тормый. Шайтан сиңа бер адым ясата,
Аннары икенче адым, өченче адым и зур гөнаһка хәтлек сине алып бара. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, динебез ул бүтән яктан дагын бу мәсьәләне караган. Ягъни диннең максаты нәселне саклау. Нәсел кашан бозыла? Әгәр дәген кеше никахсыз яши башласа, нәсел бозыла. Шуңа күрә динебез өнди, әгәр дәген гаилә тәэмин итү мөмкинчелеге булса яшьләрнең, вакытында өйләндерү мәсьәләсе бик мөһим. Хәзер моны дәүләт дәген шуны кайгырта. Чөнки дәүләткә дәген балалар кирәк, ягъни бу динебезнегә туры килгән әйбер. Икенчесе, динебез ир кешеләргә күзләрен төшерергә куша. Шулай ук хатын-кызларга дагын күзләрен төшерергә куша, чит ирләргә шәһвәт белән, ләззәт белән карамаска куша. Менә мәсәлән, хәзерге вакытта блогерлар үзләренең тормышларын күрсәтәләр. Аларны кайбер хатын-кызлар да карый. Кайберләр шундый сөйкемле, шундый матур. Менә бу асылда бер фитнә. Бер фитнә булып тора. Кайберләр әйтә, минем иремлә аерыласы килә ди. Төпченә башласан, мин икенче кешене шатам дип әйтә. Каян килеп чыккан ул әйбер? Ягъни хатын-кыз чит ирне шата. Үзенең ире уже аңар ошамый. Нәрсә өчен? Чөнки ул күзен сакламаган. Ягъни менә бу хәзерге вакытта бездә булган проблемалар. Шулай ук шәригать кушты безгә хатын-кызларга киенергә һәм кием булырга тиеш шәригатьнең таләпләренә туры килгән. Ягъни үзе күрсәтеп торган түгел, облигающий түгел, ягъни сынанып торган түгел һәм башка төрле таләпләр бар. Булар бөтенесе дәген шушы мәсьәләне саклар өчен. Ягъни ирләрнең күзләрен саклый һәм бу әйберләр сакланса, безнең гаиләләребез сакланачак. Ни өчен гаиләләрдә проблема килеп чыга? Чөнки ир кеше башка чит хатыннарга карап йөри икән, аның үзенең семьясында проблема булачак. Шулай ук хатын-кыз эштә йөрүче хатын башка ирләр белән аралашып йөри икән, аның ире белән проблема булачак. Шуңа күрә кай вакытта проблема булды дип әйтсәләр, мәсәлән, кешеләр әйбәт кенә яшиләр, и кисәк 1-2-3 ел дәвамында гаиләдә ни? Сорый башлыйсың, ә син эшлисеңме? Эшли. Ирләр белән аралашасыңмы? Шундый сорауны бирсәң, алар туктыйлар. Чөнки аңлыйлар проблема кайда икәнен. Ягъни тик торганда проблема килеп чыкмый. Нормаль гына яшәгән гаилә, аннары 1-2 ел эчендә ниндидер проблема икән, значит, гынах сәбәпле проблема. Изләргә кирәк проблеманы гынахта. Я хатын гынах кыла, я ир гынах кыла. Ләкин хәзерге вакытта карагыз, тагы бер проблема бар. Нормаль гына семьялар, хатын-кыз өйдә, балаларны карый, өйне тәэмин итә. Ә ир кеше эштә, һәм бу ирне эләктерәләр башка хатыннар. Бу мусульманнар турында әйтәм мин. Ягъни инде бик күп случайлар, үземә генә мөрәҗәгать иткән случайлар, хатыннар ирләренә зарланалар. Бывшие одноклассницалары, мәсәлән, яки яулыксыз хатыннар акчалы ирләрне, яки акчасы булмасын, эләктереп алалар, аннары алардан акча савалар. Теге ир уже өйгә алып кайтмый башлый. Читкә җибәрә башлый акчасын. Һәм андый проблемалар бар. Асылда теге хатын мошенница дип әйтсәм була. Довериегә керә, яратам, һәм ир кешедән инде акча суыра башлый.
Һәм менә бу проблемалар бар. Һәм нәрсә өчен бу әйбер килеп чыкты? Шул ук социаль челтәрләр аркасында. Кайберләре шунда табалар бер-берсен. Бер-берсе белән аралаша башлыйлар. Аллаһ Тәгалә куйган законнарны үтәмиләр. Аллаһ Тәгалә чит ир белән чит хатынга аралашуны харам кылды. Аралашырга ярамый. Иллә мәгәр кирәк чиракта. Кибеткә бардың, син нәрсәләр сатып аласың, яки кирәк яракта. Башка чиракларда ниндидер сәбәпсез чит ир, чит хатын белән аралашырга тиеш түгел. Ягъни мин нәрсә өчен бу әйберне әйтәм? Бәлки бу әйбер безнең җәмгыятьтә сәер әйбердер, әмма ләкин шушы сәбәпле гаиләләр таркала җәмәгать. Шушы сәбәпле балалар әтисез, әнисез үсә. Яки бер якта үсә. Ягъни асылы каян килеп чыга? Кайчандыр караган, шушы караш сәбәпле йөрәгенә кирип утырды, йөрәгеннән чыгара алмый, и шуның белән шул. Әгәр дәген Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәгән булса, и иман китерүче бәндәләр, күз карашларыгызны төшерегез, карамагыз. Артыннан карамагыз. Шушы күзегезне саклагыз дигән аятны Аллаһ Раббыбызның әмерен үтәгән булсам, бәлки андый хәлгә җитмәгән булыр иде. Шуңа күрә менә күз нигъмәте ул зур нигъмәт, әгәр дәген ул аны кеше дөрес итеп кулланса, файдада кулланса. Без күз белән карап Коръән укыйбыз. Файдалы китаплар укыйбыз. Табигатькә карыйбыз, сокланабыз. Барган юлыбызны күрәбез. Ягъни нигъмәтләр бик күп. Ләкин шул ук вакытта шушы күзебез белән гөнаһка дагын чумабыз. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы хәтәр гөнаһлардан сакласа иде.